Good morning students. Last video நம்ம வந்து amines அதோட preparation, different methods of preparation, structure of amines பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து properties of amines பார்க்கலாம். இந்த டாபிக்லாம் வந்து revised syllabusல உங்களுக்கு உண்டு. சரியா? propertiesல first physical state என்னன்னு பார்த்தோம்னா lower aliphatic amines, that is carbon வந்து 1 or 2 இருந்ததுன்னா they are colorless gases and have ammonia like smell. Whereas amines with 4 or more carbon, they are volatile liquids with fish like smell. Volatile அப்படின்னா ஈஸியாக வேப்பரைஸ் ஆகிற லிக்விடாக இருக்கும். ஸ்மெல் வந்து ஃபிஷ் லைக் ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அனிலின் அல்லது அதர் அரோமேட்டிக் amines எடுத்துக்கிட்டோன்னா they are colorless. But when exposed to air, they become colored due to oxidation. So lower aliphatic amine colorless gas-ஆக இருக்கும், அமோனியா ஸ்மெல் இருக்கும். அதே கார்பன் 4 அண்ட் அபவ் இருக்கிற அமீன்ஸ்லாம் லிக்விடாக இருக்கும், volatile இருக்கும், ஃபிஷ்ஷி ஓடராக இருக்கும். அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் லைக் அனிலின் they are colorless liquid, but when exposed to air they become colored due to oxidation. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா அமீன்ஸில் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம், ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி அமீன்ஸ். இந்த primary and secondary amine வந்து they are polar in nature, so they can form intermolecular hydrogen bond using the lone pair of electron on the nitrogen atom. Whereas if you take tertiary amine, there is no such hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding தான் இந்த diagramல போட்டிருக்கு. RNH2 primary amine, it forms intermolecular hydrogen bonding. Boiling point of various amines பார்த்தோன்னா primary amine boiling point more than secondary than tertiary. இது 1 மார்க்குக்கு யூஸ் ஆகும், மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Amines have lower boiling point than alcohols because nitrogen has lower electronegativity than oxygen. So NH bond is less polar, so boiling point less. Whereas OH bond வந்து more polar, so boiling point is high. So bond வந்து more polar-ஆ இருந்தால் boiling point அதிகமாக இருக்கும். Solubility. Lower aliphatic amines, they are soluble in water. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன், intermolecular hydrogen bond with water molecules. Whereas if the molecular mass increases means solubility decreases. This is due to increase in size of hydrophobic alkyl group. Amines are insoluble in water but readily soluble in organic solvents like benzene, ether, etc. So lower aliphatic aminesலாம் வாட்டரில் soluble, ரீசன் வந்து intermolecular hydrogen bonding. Higher members வந்து insoluble in water but soluble in organic solvents. இது physical properties. அடுத்தது chemical properties பார்த்தோன்னா the lone pair of electron on nitrogen atom makes them basic. Amines are basic in nature. அதில் lone pair of electron nitrogenல இருக்கு, so they act as nucleophile. They react with acids to form salt and also react with electrophile. Basic, அதனால் ஆசிடோட react பண்ணும். அது nucleophile, so it will react with electrophile. With a mineral acid they form salt. For example aniline எடுத்துக்கிட்டோன்னா aniline வந்து aromatic amine C6H5NH2. Mineral acid HCl ஓட it forms anilinium chloride. Expression for basic strength of amines. Amines are basic அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்வஸ் சொல்யூஷனில் அமீன் வந்து தே எக்ஸிஸ்ட் இன் ஈக்குலிபிரியம். என்ன ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அமீன் எடுத்துக்கிட்டால் RNH2 with water, it exists in equilibrium. RNH3 plus OH minus. ஒரு equilibrium reaction we can write Ka or Kb. This is amines basic ன்னு சொன்னோம், so it is Kb. Kb is the ratio of product of concentration of product by reactant. reactantல H2O water வந்து solvent,
அதனால் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம போடலை. The basicity constant Kb gives a measure of extent to which the amine accept hydrogen ion from water. இப்போ இந்த Kb வேல்யூவை வச்சு less பேசிக்கா more பேசிக்காங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா, larger the Kb value, stronger is the base. Larger the Kb value or smaller the value of pKb. Kb, negative log of Kb வந்து pKb. Kb வேல்யூ லார்ஜராக இருந்தால் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். pKb வேல்யூ வந்து ஸ்மாலராக இருந்தால் பேஸ் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர். சரியா? Influence of structure on basic character of amines. Amines are basic ன்னு சொன்னோம் because of the presence of lone pair of electron on nitrogen. இந்த பேசிக் கேரக்டரை என்னெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், எந்த ஃபேக்டர்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா, தி ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்க்ரீஸ் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர் ஆன் நைட்ரஜன் ஃபார் ஷேரிங் வித் அன் ஆசிட் வில் இன்க்ரீஸ் த பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் அமீன். எப்போ அமீனோட பேசிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா, த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆன் நைட்ரஜன் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் அப்படின்னா தான் மோர் பேசிக்காக இருக்கும். அப்போ என்ன குரூப் இருந்ததுன்னா அமீன் வந்து பேசிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா, ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட் இருக்க குரூப், தட் இஸ் அல்கைல் குரூப். ஏன்னா தே ஆர் எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங். அப்போ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லோன் பேர் ஆன் நைட்ரஜன் வில் பி மோர். ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் ஐ குரூப் லைக் அல்கைல் குரூப் is attached to nitrogen increase the electron density on nitrogen, which makes the electron pair readily available for protonation. So aminoட basic strength increase ஆகணும்னா when it is attached to alkyl group or any plus I effect இருக்க group ஓட attach ஆயிருந்தா basic character of amine வந்து increase ஆகும். So alkyl amines are stronger base than ammonia. Amine RNH2 primary amine இல்லையா, இது எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம், அமோனியாலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம். அமோனியா NH3ல ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் ஒரு அல்கைல் குரூப் R இருந்ததுன்னா அதான் பிரைமரி அமீன். அல்கைல் அமீன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் பேசஸ் தேன் அமோனியா. ஏன்னா அல்கைல் அமீன் RNH2 அதில் ஒரு ஆர் அல்கைல் குரூப் இருக்கு இல்லையா, அல்கைல் குரூப் வந்து ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட் இருக்குது, எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங். அப்போ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லோன் பேர் ஆன் நைட்ரஜன் வில் பி மோர் so that it can form a bond with H plus of an acid. அப்போ alkyl amines are more basic than ammonia. அதுக்கு ஈக்குவேஷன், அமோனியாவை விட அல்கைல் அமீன் வந்து மோர் பேசிக்காக இருக்குது. ரீசன் என்னென்னா ஆர் அல்கைல் குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங். The electron releasing alkyl group pushes electron towards nitrogen in the amine and provide unshared electron pair more available for sharing with proton. அதனால தான் alkyl amines are more basic than ammonia. அப்போ இதை வச்சு நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் பேசிசிட்டி ஆஃப் அலிஃபேட்டிக் அமீன் இன் கேஸ் ஃபேஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தா, R3N டெர்ஷரி அமீன், அதில் தானே 3 R குரூப் இருக்குது. ஆர் குரூப்னாலே எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட். அப்போ நிறைய ஆர் குரூப் இருந்ததுன்னா நைட்ரஜனில் லோன் பேர் அவைலபிள் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ மோர் பேசிக் இதானே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். டெர்ஷரி அமீன், தென் செகண்டரி, தென் ப்ரைமரி. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஸோ. இந்த ஆர்டர் இல்லை. அப்போ வெறும் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்க குரூப் இருந்தால் மட்டும் அமீன் பேசிக்காக இருக்காது. there are some other factors which influence the basic nature. அப்போ என்ன ஃபேக்டர்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். To compare the basicity of amine, inductive effect, that is plus I effect இருக்க குரூப், அது இல்லாமல் solvation effect, steric hindrance, they should also be taken into consideration. வெறும் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்க குரூப் இருந்தால் மட்டும் மோர் பேசிக்னு சொல்ல முடியாது. அது இல்லாமல் சால்வேஷன் எஃபெக்ட், ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இதெல்லாமும் பேசிசிட்டி ஆஃப் அமீனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. அதனால் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டெர்ஷரி மோர் பேசிக்குங்கிறது இல்லை.